विश्व स्रष्टा परम ब्रह्म परात पर चिर चिन्मय गोविंद गोपाल से देवकी नंदन जशोदा वंदन से शरण शरण कारण कारण ये सर्व कारण कारण सत चित आनंद सचिदानंद ये जहांकर प्रीति और थरे अद्य सत्यनारायण के दरबार रुंडीभूत होई बाबा ये होती बाबा शनिंकर मंदिर ग्रहराज शनि मो बापा शनि दशा जहाँ को पड़ो ता जीवनटा संपूर्ण माटी से माटी की सुना सुना को माटी कर दियंत जदि न्याय रहिबे सत मार्ग रे रहिबे ताले शनि देवंकर कृपा दृष्टि आज्ञा तांको ऊपर हबो जदि अन्याय मार्ग रे रहिबे शनि देव समूले विनाश करि देबे से हेले न्यायर प्रतीक न्यायर देवता न्यायर फल दियंती होइछन्ति शनिदेव से जा हो बाबा शनिकर पीठर रुंडी भूत थिबा यही ग्राम मोर समस्त ग्रामवासी भाई मानकर रुंडी भूत थिबा मोर जनता जनार्दनकर समस्त गुरुजन मानकर आबाल वृद्ध वनिता मानकर अनुष्ठान कर्मकर्ता महोदय मानकर श्रीमन सत्यनारायण तत्संगे संगे बाबा शनिदेव सर्वारिष्ट खंडन करंतु नवग्रह समस्त रिष्ट को खंडन करंतु सर्वे बोलमनानंदे कबा जा हो केरे उत्साहर सहित हेलो आपण माने एठी विद्यमान बास मो बापा कहा पाई कि बसी छंती सही ना प्रभुर नाम पाई कि बसी छंती ये नाम सुनिले हाँ हाँ ये शरीर पवित्र हुए ये भूमि पवित्र हुए सर्वांग पवित्र हुए बास। बापा भगवान कोठी थांती मंदिर रे मोटे नुहे कौन? धन भगवान नारायण कोठी रही थांती बापा सुन बापा सुन कहला पुराणं पठनं जत्र नाम संकीर्तनं तथा तुलक्षेत्रं जत्र ए तत्र सन्निहित हरिः सम्मानास्पद मोर गुणग्राही समस्त पंडित महोदय मो बापा भगवान कोठी रहिबा को भल पांती ना पुराण पठनं जत्र जोठी पुराण पाठ करा जाए हेले हेले ये जोठी नाम संकीर्तन करा जाए जोठी भागवत गीता प्रधान इत्यादि पढ़ा जाए जोठी तुलसी क्षेत्र थाए तुलसी गछ को केबे अपमानना करिवेनी तुलसी पाखे भगवान सदा सर्वदा रही था तेणु जोठी तुलसी क्षेत्र से स्थान मानक नारायण रही थांती है मौसा मंदिर रे भगवान थांती सूर्या मंदिर रे केबे भगवान न थांती अरे आज 8 दिन हेला देह पड़ी मुंड कहीं खराब हम यद्यपि प्रभु मंदिर में नहांती ताले आम प्रत्यह कहीं नड़िया कदली नहीं कि मंदिर को जाते सुनो ये मंदिर रे जो भगवान अछंती आज्ञा मो बापा हाँ भगवान कोउथिरे तयारी हेकिर पूजा होचंती आज्ञा मत पचाउ ना शिव ठाकुर आज्ञा पत्थर रे तयारी नारायण नारायण पित्तल बा तंबा दुर्गा दुर्गा माटी रे तयारी गणेश गणेश माटी रे तयारी जगन्नाथ जगन्नाथ काठरे निंब काठरे तयारी केवल पोक लागबेनी बोली आज्ञा जगन्नाथ दास सुंदर भाव रे लिखिले बास सुंदर पदटे कला ये काष्ट साहन पालाल माता ओ ये काठर तैयारी भगवान फरर तैयारी भगवान लुहार तैयारी भगवान मो भाई माने ये कोथिरे तैयारी ना ये माने अज्ञान देवता से भागवत जगन्नाथ दास लगे कहला ए हा को दे ज्ञान नहीं आहा सुन उदार आहा सुन उदार
ମନ ଦେଇ ହେ ଉଦ୍ଧବ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାଇବନି ଇଏ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର କଣ ये जो काठ पत्थर पितल तंबारे जो भगवान तियारी से भगवान ना एमानक दियारे जीवन ना ताले प्रकृत भगवान किए ଶୁଣୁ आमे पूजा करबा काहू ଯାହାକୁ ପୂଜା କଲେ ठीक ମୋ ବାପା ମାନେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ताले से किए ତାହେଲେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା काहू କହିଲେ ଏ ପିତୃଦେବ ଭବ ମାତୃଦେବ ଭବ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିତା ଆଉ ମାତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏଇଥିପାଇଁ କି କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଏ ପିତା ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ ପିତା ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ କୁଳା ଧର୍ମ ରଖି ବାଳରା ସିଆରା ସିଆରା ଇଏ ଯାହାଙ୍କର ଉପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେ ପିଲାଦିନେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟୋପେ ବହାଇଥିବ ମୋ ଭାଇ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ସେ ପାଇବ ନାହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାପା ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର ଆଗ ବାପା ମା ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ दीदी ଯେ ଘର ଦେବତା ପୂଜା ନ କଲା ସେ ବାହାର ଦେବତା ପୂଜା କରିବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ मूल्य मूल्य ଆଁ? ଯଦି ଘର ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆଜି ଶାନ୍ତି ହେବେ ଆଗ ଘର ଦିଅ ତାପରେ ବାହାର ଦେବତା ସଦାବେଳେ ଗଲେ ଘର ଦିଅ ବୋଲେ ଭାଉଜୁ କାକ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟେ ମାରିବୁ ତା ଭାଉଜୁକୁ ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ବାଡେଇବୁ ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଘର ଦିଅ ସେ ପୁଅ ବାହାର ଦିଅ ସେ ନୁହଁ। ଆରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଜଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାପୁକୁ ବାଡେଇବା ଯା ସାପୁକୁ ବାଡେଇବା ମୋ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହ ଏ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ ଏ ଜଗତଟା ସେଇଆ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଯେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ଦେଇ ଏ ସୃଷ୍ଟି କି ଆଣିଲା ଯେ ନିଜ ଛାତି କି ଚିରିକିରି ଏ ଭୂମି କି ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଲା ସେ ବଡ ହେଲାନି କ୍ଷମା କରିବା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜି ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଜଗତଟାକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନଦେଲେ ଦେବତା ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା ये ଯତ୍ର ତାସ୍ତୁ ନ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ये ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ଫଳାକ୍ରିୟା ଯୋଉଠି ନାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ବା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ବାପା ସେଠି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଦେବୀ ଆଜି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି नारी के सम्मान दे माँ को सम्मान गाँ को दांड सूर्या आज्ञा ये परा कली जुग ए कली जुग रे बास नारी नथिले किछि हबनी ना नारी नथले तो बिल बाछि पारिबु नै अरे सृष्टि आरंभ रे नारी सृष्टि शेष रे नारी ये दीदी प्रथमे नारी नथले बिल बाछि पारिबु नै ना कोते के स्वामी जीव बिल बाछिया को स्त्री भात गंडिया नै कि हिडा ऊपर बसतबो स्वामी के अनै के आखि चाचार मारुथबो 5 गुंठु दे 10 गुंठु बाछि दउ होबा कथा तेनु नारी की सम्मान दियो बास शास्त्र प्रमाण कले कोन कले पर नारी दर्शन पुण्य हो स्पर्शने पाप नाश या लिंगने वैकुंठ प्राप्ति ये चुंबने कोटि त्रिथया
ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ସୁର ଭାଇ ସକାଳୁ ଉଠି ପର ନାରୀ କି ଦର୍ଶନ କଲେ ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହବ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ ହେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ପର ନାରୀ କି ଦର୍ଶନ କରିବ ତାପରେ ସ୍ପର୍ଶନେ ପାପ ନାଶନ ସେଇଟା କଣ କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠି ପର ନାରୀ କି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଛୁଇଁଦବ ପାପ ନାଶ ହବ ତାପରେ ଆଲିଙ୍ଗନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ପର ନାରୀ କି ସକାଳୁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ବଢିଆ ଇଏ କଥା। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ପର ନାରୀ କି କୁଣ୍ଡେଇବ ତାପରେ ଆଲିଙ୍ଗନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଚୁମ୍ବନ ଚୁମ୍ବନେ କୋଟି ତୀର୍ଥୟାଂ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସକାଳୁ ଉଠି ହଁ। ପର ନାରୀ କି ଓହୋ। ଇଏ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ମଉସା ଇଏ କୋଟି ତୀର୍ଥର ଫଳକୁ ଲାଭ କରିବେ ବଢିଆ କଥା କଣ ବୁଝୁଛୁ ନା ଖାଲି ତାଳି ମାରୁଛୁ ଦିଦି ବୋଲ ପାଲା ଦି ଦିନ ଏଇଠି ହଉଛି ହଁ କାଲି ପାଲା ସରିଯିବ ପରଦିନ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆଠଗଡ଼ ଆଉ ଯିବିନି ମୁଁ ତମ ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପଳେଇବି ଆଜ୍ଞା ତମ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବି ଆମରି ପିଣ୍ଡାରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଉଠିବ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆରେ ଆଉ ଅମଳ ବୁଣୁରେ ଆବେ ଦିଦି କହିଲେ ପର ନାରୀ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ଆଇ ମାଗଣା କମାଡରା ଖାଉଛୁ କହିଲୁ ଆ ତମେ କହିଲ ପର ନାରୀ କି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବ କୋଉ ପର ନାରୀ କି ସକାଳୁ ଉଠି ଦର୍ଶନ କରିବ ଏ ଶରତ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାପରେ ସ୍ପର୍ଶନେ ପାପ ନାଶନ ପର ନାରୀ କି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ଟଚ୍ କରିବ ପଳେଇବି ଆମ ନୀର ଭାଇଙ୍କ ଘର ଘରଠିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଉଠିବ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବି ନା ନୀର ସେ ଅନେକ ଜାଣିବ କହିବ ତାପରେ ତାପରେ ତମେ କହୁନ କଣ କରିବ ସୂର୍ୟା ଓ। ଆଲିଙ୍ଗନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ପର ନାରୀ କି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ଲୋନି ଘରଠିକି ପଳେଇବି ଲୋନି ଶାଶୁ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିବ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇବି ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି ତା ଶାଶୁ ମିଳିଲା ନାଇଁ ତା ଶାଶୁ ଭଲ 6 ଫୁଟ ଗଲେ 9 ଫୁଟ ଡେଗା ହଁ ତାପରେ କଣ ତାପରେ ଚୁମ୍ବନେ କୋଟି ତୀର୍ଥୟାଂ ଚୁମ୍ବନ ହଁ। ପର ନାରୀ କି ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ କୋଟି ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଯିବ ଗୌରୀ ଘରଠିକି ପଳେଇବି ଗୌରୀ ବୋଉକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦାନ କରିବି ଆରେ ମୋ ବୋଉକୁ କାଇଁ ଦବୁ ବସରେ ଯାଉଥବୁ ଯେତେବେଳେ ହମ୍ସ ପଡିବ ମନକୁ ମନ ବାଡେଇ ହେଇଯିବ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ବୋଲ ତମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କହ ଆଚ୍ଛା ଯଦ୍ୟପି ପର ନାରୀ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶନ ପାପ ନାଶନ ଚୁମ୍ବନ କୋଟି ତୀର୍ଥାନେ ଆଲିଙ୍ଗନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ପର ନାରୀ ଜଣକ କିଏ ମୋ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରନାରୀ ସେ କିଏ? ପର ନାରୀ ଜଣକ ମଉସା କିଏ ବେଶ ସେ ପର ନାରୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛଡା ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ନା 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 ଦୈତ୍ୟ ରାଜ ଜଳନ୍ଧର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ରଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ସତୀ ନାୟିକା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ କି କହିଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦା ଟିକେ ଆସ ବୁନ୍ଦିଆ ଏ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ କି ଜଳନ୍ଧର ଦେଖିକିରି ଡାକୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡାକିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ଡାକିଲେ କେମିତି ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗୋଟେ ପଦ ଗୋଳବାଇ ନିବାସୀ କବି ବାଙ୍କା ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଚୌପଦୀଟିଏ ଲେଖିଲେ ଟିକେ ହଁ ପଦ ଠିକି ଚାଲ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏ ବନ ଯାକ୍ଷୀ ନବୀନାକୁ ମୋ ନବୀନାକୁ ଏ ବନ ଯାକ୍ଷୀ ନବୀନାକୁ ଏ ନବୀନାକୁ ନବୀନାକୁ ଏ ପାଇବି କି ମୋର ସେ ବନ ଯାକ୍ଷୀ ମଉସା ବନ କହିଲେ ଜଳ ଜଳରୁ ଜାତ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଦୈତ୍ୟ ରାଜ ଜଳନ୍ଧର କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମ ନୟନା ସତରେ କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବି କି